ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਡਾਟਰਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਰਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ भी सुन लो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ही जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा है। आकांक्षा जी, एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम लड़की को आगे बढ़ाएं, जैसे कि पुराने ज़माने में हालांकि लड़कियों को आगे इतना नहीं पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था, जल्दी शादी कर दी जाती थी, पर आपको ये मौका मिला, आपके परिवार ने आपको प्रमोट किया है, डॉटर्स के नाम से आपके फर्म पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्या लगता है, कैसा फील होता है जब ये देखते हो? मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा महसूस होता है और इस घर में जन्म लेने के लिए मैं अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम बचपन से एक बेटी एक ये सुनती आती है कि वो घर की परी है, वो घर की एंजल है, वो घर की सबसे प्यारी लड़की है, बट वो एक्शंस जो हैं वो सिर्फ वर्ड्स तक ही रहते हैं। बट मेरे पापा ने उन वर्ड्स को एक्शन में एग्जीक्यूट किया, मुझे विंग्स दिए, मुझे एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया। तो मुझे उस एक्शन को अपनी इस सोच को देखते हुए मुझे अपने पापा के ऊपर बहुत बहुत गर्व महसूस होता है और मैं उनकी बेटी हूँ, तो आई फील माई सेल्फ वेरी प्राउड। बाकी पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर लड़कियों को आगे पढ़ने नहीं देते, अभी भी हमारी कहीं ना कहीं पुरानी सोच है, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? और टू ऑल द गर्ल्स एंड द women इन द कंट्री, मैं उनको सिर्फ यही मैसेज दूंगी दैट whatever at whichever skill, whatever expertise and education you have achieved, I want that each one of you should make your parents proud and your family proud. Take them, earn some name. If my father had educated me, मैंने इस चीज़ को ये इस तरीके से भी चाहा कि मेरे पापा ने 3 फैमिलीज़ एजुकेटेड की जहाँ पर मैं पैदा हुई, जिस घर में मैं जाऊँगी, and what upbringing I would bring to my kids. So just by educating one girl, he has educated 3 families. सर, अजकल ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਡਾਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिता सीगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसे दिमाग दे विच रखदे होया, उस नारे नूं दिमाग दे विच रखदे होया जो असीं 3 साल पहलां एक शॉप शुरू की हैगी है, काउंटर शुरू किया मैडिकल सेंटर का, तो दिमाग दे विच आया कि एंड सन्स एंड ब्रदर्स तो सारी दुनिया करती है, वो तो कुछ हट के महिला सशक्तिकरण के वास्ते कुछ किया जाए। तो एक सोच, एक स्लोगन प्रधानमंत्री जी का सीगा, उन्होंने इंप्लीमेंट करने वास्ते असी नाम जोड़ा है एक गुप्ता एंड डॉटर्स सिलेक्ट किया और उन्होंने रखा। शुरुआती तौर पर तो जोड़ा है घर दे विच भी थोड़ा जा और समाज दे विच भी लग्या भी ये की अजीब जिहा नाम रख दिता गया, बट हुण जो देखते है जो मेरी सोच सीगी उहदे उत्ते वायरल होने तो बाद बड़ी खुशी महसूस होंदी है और प्रसन्नता महसूस होंदी है कि जो मेरा मोटिव सीगा, जो मेरा मिशन सीगा बेटियां नूं प्रमोट करन दा, वो किते ना किते हल हुंदा नज़र आ रहा है। सर, जिवें कि ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੁੱਖਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ? ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। बेटी जी मेरी दी स्कूलिंग जिहड़ी हैगी है वो कसौली हुई है जी, सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल दे विच। उस तो बाद ये लुधियाना मैट्रिक करन तो बाद वापस लुधियाना आ गई
ਦੈਨ +1 +2 ਇਹਨੇ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਨਰਸ GCW ਤੋਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੀਮਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ LLB ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਹਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕੋਚਿੰਗ ਫॉर ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਟ ਰਾਹੁਲਸ IAS ਦਿੱਲੀ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਜੱਜ ਬਣੇ ਔਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਡਾਟਰ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਡਾਟਰਸ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਰਥ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਂਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਸੰਸ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਜੈਂਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲੰਦ TV ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਵਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।